امریکہ پاکستان سے بہت ناراض ہے اور پاکستان سے اپنے تعلقات کے حوالے سے اثر نو جائزہ لے رہا بھی ہوا جس کا خطرہ تھا، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایک دفعہ پھر پاکستان پہ الزام لگا دیا۔ امریکہ کی ناراضگی پاکستان کو کتنی مہنگی پڑے گی؟ پاکستان کا جو پہلا رویہ رہا ہے 20 سال جو پاکستان کا رویہ رہا ہے اس پہ وہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی وقت ہمارے ساتھ تھے، کسی وقت ہمارے خلاف کام کرتا رہا پاکستان، اس کا ہم اب صحیح طریقے سے جائزہ لیں گے۔ تو ظاہر ہے بات تو وہی ہے نا، ہمارے خلاف کیا کرتا رہا۔ تو یہ اشارہ ہے کہ ہم کچھ ایکشن بھی لے سکتے ہیں یا کوئی پینلٹی بھی لگا سکتے ہیں اس کو۔ خارج ہے امریکہ کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے مستقبل میں پاکستان کے ساتھ کیا تعلقات ہونے چاہیے، اس کی نوعیت کیا ہونا چاہیے، آنے والے ہفتوں میں اس کا جائزہ لیں گے۔ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ آنے والے وقت میں اس کا جائزہ کس بنیاد پر لیں گے سیٹھی صاحب؟ دیکھیے بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے اور اس سے بڑا غور سے اس کو سننا چاہیے۔ وہ یہ 4 باتیں کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو پہلا رویہ رہا ہے 20 سال جو پاکستان کا رویہ رہا ہے اس پہ وہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کسی وقت ہمارے ساتھ تھے، کسی وقت ہمارے خلاف کام کرتا رہا پاکستان، اس کا ہم اب صحیح طریقے سے جائزہ لیں گے۔ تو ظاہر ہے بات تو وہی ہے نا، ہمارے خلاف کیا کرتا رہا۔ تو یہ اشارہ ہے کہ ہم کچھ ایکشن بھی لے سکتے ہیں یا کوئی پینلٹی بھی لگا سکتے ہیں اس کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آگے اب پاکستان کا ہمارے مطابق کیا رول ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پاکستان خود رول کیا ادا کرے گا، ہمارے مفاد کے اندر ہم جو چاہیں گے کیا رول پاکستان کو ہم کہیں گے کہ یہ رول آپ ادا کریں۔ ڈو مور دوبارہ ڈو مور سے نہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے کہ ڈو دس۔ ڈو مور تو یہ ہے نا کہ جو آپ کر رہے ہیں اور کریں، اب یہ ہوگا ڈو دس اینڈ ناٹ دس، یہ کریں یہ نہ کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ پھر ہمیں پاکستان کو منوانا کیسے ہوگا۔ ظاہر ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ عائشہ یہ کرو تو عائشہ کہتی نہیں کر دی، نہیں، جیسے ایبسولوٹلی ناٹ، عائشہ کو کیسے بنانا ہے؟ عائشہ از سیئنگ ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو پھر یہ یا تو کوئی ڈالرز دکھانے پڑیں گے یا ڈالرز روکنے پڑیں گے۔ اچھا، ابھی ڈالرز آ رہے ہیں نا، 3 بلین 6 بلین 3 بلین 4 بلین، کوئی IMF سے آ رہا ہے، کوئی ورلڈ بینک سے آ رہا ہے، کوئی ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آ رہا ہے، جی جی، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ FATF بھی اوپر آپ کے وہ لگا ہوا ہے تلوار، پیچ کس، وہ بھی ٹائٹ ہو سکتا ہے یا لوز ہو سکتا ہے۔ ڈالرز آ سکتے ہیں یا روکے جا سکتے ہیں، آپ سمجھ۔ اسی طریقے کے ساتھ EU آپ کے اوپر ہر قسم کا پریشر ڈال سکتی ہے۔ آپ کو ایکسپورٹ انسینٹیوز ملے ہوئے ہیں نا GSP+، تو وہ بھی وہاں بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ تو بیسکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر ہماری بات نہیں مانتا پاکستان تو منوانا کیسے ہے، یا دھمکی دو یا سینکشن کرو یا پیسے دو۔ تو ان کہتے ہیں ہم اس پہ بھی ہم غور کریں گے کہ اس کا مطلب ہے انہیں خدشہ ہے کہ ہماری بات نہیں مانی جائے گی، یا پاکستان ہارڈ ڈیل کرے گا۔ مطلب ہے کہ بات مان لے گا مگر کافی کچھ ہارڈ ڈیل ہی کیا ابھی تک سیٹھی صاحب۔ ابھی آپ کو پتہ ہے روسی صدر کا فون آ گیا وزیر اعظم کا، امریکی صدر کا نہیں آیا آپ نے جو کہا تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکی صدر نے کیوں نہیں فون کیا، کیونکہ بلنکن آلریڈی آپ کو انسینٹیو بھی دے رہا ہے، گاجر بھی دکھا رہا ہے اور سوٹی بھی دکھا رہا ہے، کیرٹ اینڈ اسٹک۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اسی لیے کہ جب بائیڈن کا فون آئے گا تو یا تو بائیڈن دھمکی دے یا پیار محبت کی بات کرے۔ اب دھمکی تو انہوں نے دلوا دی ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ سے، ٹھیک ہے۔ تو اب میرا خیال ہے جو بائیڈن جو ہے اسی وقت آپ سے بات کرے گا یا سلام دعا لے گا جب اسے یہ احساس ہوگا اس بات کا کہ آپ کچھ بات ان کی مان گئے ہیں، آپ رضامند ہو گئے ہیں، آپ کچھ حد تک آپ نے قبول ہے کہہ دیا، کچھ ہے دیا ہے، قبول ہے۔ تو اب یہ تجدید نکاح کر لیا ایسے ہی۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ آپ امریکہ پاکستان سے بہت ناراض ہے اور پاکستان سے اپنے تعلقات کے حوالے سے اثر نو جائزہ لے رہا۔ امریکہ کی ناراضگی پاکستان کو کتنی مہنگی پڑے گی، اس پہ روشنی ڈالنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں۔ پاکستان کے سامنے 2 آپشن تھے، ایک پاکستان کی تباہی اور اس کے ٹکڑے خدا نخواستہ، اور دوسرا اپنے مفادات کا اور مستقبل کا تحفظ۔ پاکستان نے جس راستے پہ چلنے کا فیصلہ کیا اس کے نقصان کا ازالے کا پہلے ہی بندوبست ہو گیا۔ اینتھنی بلنکن جو امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے کانگریس کی کمیٹی کے سامنے 5 گھنٹے تک
तेज़ तुंद सवालात का जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका आने वाले चंद रोज़ या हफ्तों में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात का असर नौ जायज़ा लेगा और नए ताल्लुकात के तयन के लिए अमेरिका पाकिस्तान का अफगानिस्तान में गुज़श्ता 20 साल का किरदार देखेगा, जबकि ये अंदाज़ा लगाया जाएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में वो किरदार अदा करता है जो हम इससे मुस्तकबिल में चाहते हैं। जब एंथनी ब्लिंकन से यह पूछा गया क्या इसे पता था कि अशरफ गनी भागने की तैयारी कर रहा है, तो उसने कहा कि 14 अगस्त की रात को इसको अशरफ गनी से बात हुई थी और उसने कहा था फाइट टू द डेथ, इसलिए अमेरिका को यह अंदाज़ा नहीं था कि वो भागने की तैयारी कर रहा है। और 15 अगस्त को भाग गया और अमेरिका के अफगानिस्तान के इनखला से 2 हफ्ते पहले ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। कांग्रेसमैन बिल कीटिंग ने कहा कि पाकिस्तान ने 2010 में तालिबान को बनाया, उन्हें नाम दिया, उन्हें रीग्रुप होने में मदद दी। हक्कानी ग्रुप जो अमरीकियों की मौत का जिम्मेदार है उससे उसके गहरे ताल्लुकात हैं। जबकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तालिबान की फतह को सेलिब्रेट किया और कहा कि ब्रेकिंग द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। जबकि कांग्रेसमैन स्कॉट बेरी का कहना था कि पाकिस्तान ने अमरीकन टैक्स पेयर के पैसे से तालिबान को मदद दी, अमरीका को पाकिस्तान को मज़ीद रकम नहीं देनी चाहिए और इसका नॉन नेटो एलाई स्टेटस कैंसिल कर देना चाहिए। इस गुफ्तगू में अमरीका में भारत के सफ़ीर तरनजीत सिंह संधू की बड़ी पैमाने पर अमरीकी कांग्रेसमैनों की मुलाकातों का भी जिक्र आया और रिपब्लिकन कांग्रेसमैन मार्क ग्रीन का कहना था क्योंकि आईएसआई ने तालिबान और हक्कानी ग्रुप की मदद की, इसलिए अमेरिका को भारत से मजबूत ताल्लुकात के बारे में सोचना चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस के इन अरकान की गुफ्तगू से तो साफ जाहिर होता है कि भारत ने अमरीकियों को अपना मौक़िफ़ पहुँचाने में कितनी मेहनत की। अमेरिका ने पाकिस्तान कह दिया कि तालिबान को तस्लीम करने की कोशिश हरगिज़ मत करे, दुनिया के ज़्यादातर ममालिक के साथ लाइन अप करे और तालिबान को फोर्स करे कि वो अफगान अवाम के बेसिक राइट्स का ख्याल रखे, औरतों और बच्चों के हकूक़ को शामिल करे, ह्यूमनिटेरियन एड की इजाज़त दे और हुकूमत में तमाम हलकों को शामिल हुआ जिसका खतरा था, और वो ये है कि अमेरिका ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया और जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है उसमें ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो कुछ मेंबर्स जो हैं तालिबान के उनको हार्बर करता रहा है। ये इल्ज़ाम जो हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो स्ट्रगल है और जो फाइट है फॉर फाइटिंग टेररिज्म उसके ऊपर बहुत बड़ा एक दचका है और पाकिस्तान इस पे कई दफ़ा कह चुका है कि ये हमारे साथ ज़्यादती है और जो इमरान खान कहते हैं कि ये हमें रिकग्नाइज़ भी नहीं करते, हमें ये एक्सेप्ट ही नहीं करते, हमारे किरदार को रिकग्नाइज़ ही नहीं करते, ये उस पे भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मेरा ख्याल है कि ये जो लफ्ज़ है कि पाकिस्तान हार्बरिंग मेंबर्स ऑफ द तालिबान, ये वही है जो आई थिंक एक लॉन्ग अगो जो मेंबर्स जो अमरीकी सेंटकॉम के चीफ थे उन्होंने ये कहा था कि हक्कानी नेटवर्क इज़ अ वेरिटेबल आर्म ऑफ पाकिस्तान। ये मुझे बड़े वो वर्ड याद हैं और ये बड़ा 2011-12 में एक दफ़ा उन्होंने बात की और फिर हिलरी क्लिंटन ने कहा कि इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू, और बड़ी बातें अमेरिका ने की और पिछले कई सालों से ये दहाई 15 साल से जो है वो जो है वो ये काम कर रहा है, ये अमेरिका हम पे इल्ज़ाम लगा रहा है। और जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बातें की उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में और जो कुछ इंटरेस्ट हैं वो इन कॉन्फ्लिक्ट हैं अमेरिका के इंटरेस्ट के। ये जो चीज़ है कि जी वो देखना चाहते हैं कि अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा और पाकिस्तान जो है वो कुछ तालिबान मेंबर्स को सपोर्ट करता रहा है और लेकिन पाकिस्तान जो है वो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन में भी हमारी सपोर्ट करता है। और जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन से लॉ मेकर्स ने पूछा कि क्या ये वो वक्त आ चुका है कि अमेरिका को जो रिलेशनशिप है उसको रीअसेस करना चाहिए, तो ब्लिंकन ने कहा कि जी बिल्कुल हम यही कर रहे हैं। और उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन और जारी बात है जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी देर से इस पे काम कर रही थी, मैं पहले भी इस पे बात कर चुका हूँ, लेकिन ये जो बात के जी वो कह रहे हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं उन्होंने ये कहा कि हम पिछले कुछ दिनों से और पिछले कुछ हफ्तों से हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने पिछले 20 साल में क्या किरदार अदा किया है, और वो उन्होंने ये भी कहा कि हम देखना चाहते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है और उसके लिए वो हो क्या सकता है, कर क्या सकता है।
اور سو امریکہ اس وقت ڈبل مائنڈڈ ہے اور پریشان بھی ہے کہ کیا پاکستان نے 100% مدد ان کی نہیں کی، کیونکہ پاکستان کے اپنے ایک پرسنل